है। आ जाओ। तो बेटा लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी साडा चल रहा। तो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी दे विच असीं एक गल पढ़ी कि अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजरवेटिव फोर्सेस, जे कंजरवेटिव फोर्स लग्या होया है यानी कि कूलम दा फोर्स लग्या या स्प्रिंग भी इहदे विच ही आ जांदा, ठीक है, उहदे विच भी काइनेटिक ते पोटेंशियल दा सम आ वो बराबर दा है, इक्वल आ, ठीक है। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? काइनेटिक एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी दा सम इक्को जिहा आ, सॉरी कांस्टेंट रहिंदा है। ओके, साडे कोले अंडर द एक्शन ऑफ अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजरवेटिव फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इफ द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस देन द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस इन सेम रेशो, ओके, और वाइस वर्सा, दोनों ही सही है। यह गल मैं बहुत डिटेल च कल तुहानू नोट करवाई सी। क्यों बई सबने नोट की कि नहीं की बेटे जी? नोट की, ओके। चलो अगली गल सुनो। अगली गल साडे कोले की आ, आपां अज दा प्रूफ करना किहदे वास्ते? फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी वास्ते। लिखियो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक डिग रही बॉडी, जिहड़ी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, उस बॉडी दे वास्ते मैं कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करना। किहदे वास्ते पुत्रो? एक बॉडी जिहड़ी कि फ्रीली फॉल कर रही है, उहदे वास्ते मैं कंजरवेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना, प्रूव करना, ठीक है। देखो किदा प्रूव करांगे। मैं की कीता, मैं एक बॉडी नूं ए पॉइंट तो ड्रॉप करवाता, ड्रॉप करवाना, ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप कराना आसान है, थ्रो भी कर सकते हैं, पर ड्रॉप करावांगे आपां क्योंकि फ्रीली फॉल कराउणा आपां इहनूं, ठीक है। थ्रो करोगे फिर थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड हो जाऊगा। चलो इथों ड्रॉप करवाता, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 ते इत्थे ग्राउंड आ मेरे कोले, ठीक है। दिस पॉइंट इज ग्राउंड, ए पॉइंट मेरे कोले ग्राउंड आ, ठीक है, सी पॉइंट कह लो, दिस इज पॉइंट सी एट ग्राउंड। ये बॉडी इत्थों चली, रस्ते च किते भी एक पॉइंट होर ले लेने आ, किथे इत्थे इत्थे इत्थे, जिथे तुहाडा मन मनदा, जरूरी नहीं सेंटर च मनना, जिथे मर्जी तुसीं एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। मैं मनदा भी दिस इज अ पॉइंट बी, ते बी पॉइंट ते बॉडी पहुंच गई, बॉडी का मास एम आ, एम मास की बॉडी जो इत्थे पहुंची तो स्पीड वधू के घटू? बोलो भाई, स्पीड इनक्रीज करू या डिक्रीज करूगी? वधूगी, इनक्रीज करूगी, इनक्रीज करूगी। बड़ा सिंपल जा है ना, इनक्रीज होके दी स्पीड बी होगी। इस तो बाद पॉइंट सी ते चले गए आपां, तां सी पॉइंट ते पहुंच के जिहड़ी इहदी स्पीड हैगी आ, सी पॉइंट ग्राउंड ते टच होण तो जस्ट पहलां दी गल है, ध्यान रखियो। हजे ग्राउंड ते टच होई नहीं कि तुसीं कहो जी ग्राउंड ते 0 हो जानी है ना, ग्राउंड ते टच होण तो जस्ट पहला इहदी स्पीड वध के कैपिटल वी होगी। ग्राउंड तक जांदियां बेटे इहदी स्पीड लगातार इनक्रीज करेगी, लगातार इहदी स्पीड वधेगी बेटा, ठीक है। ये गल नोट होगी। आजो आजो, मान लो कि टोटल डिस्टेंस जिहड़ी ए तो लैके सी तक आ, दैट इज एच, मतलब टोटल हाइट एच आ। एच हाइट तो असीं बॉल नूं ड्रॉप किया, फ्रीली फॉल करदी इत्थे आ गई, फिर इत्थे पहुंच गई। मैनूं एक गल दस्सिओ भी जे ए तो बी तक इत्थे डिस्टेंस इहने एक्स ट्रैवल कर ली, कितनी ट्रैवल की? एक्स। ए तो बी की डिस्टेंस जे एक्स होवे तो मैनूं दस्सिओ बी सी कितना है? AC माइनस एक्स, एच माइनस एक्स, एच टोटल आ, एक्स आ हो गया एच माइनस एक्स। क्लीयर होगी गल? समझ भी आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? किसी ने कोई शक भी नहीं? ओके आ जाओ। तो मैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट ना तिना ते मैं मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करूंगा। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी पहला फाइंड करूंगा, फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूंगा, फिर मैं दोनों सम अप कर दूंगा, ठीक है। मैंने टोटल एनर्जी मिल जूगी, यही मेरा मैथड आ। ओके, टोटल एनर्जी जी मैनू मिलूगी वही वैल्यू मैं कैलकुलेट करनी हर बारी। जे तो तिना पॉइंटा ते इक्वल आ गई, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इत्थे इत्थे ते इत्थे तीनों पॉइंट्स ते इक्वल आ गई,
ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਓਬੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਓ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ए ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਲਿਖੀਏ, potential energy U is equal to mg into h। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? h ਹਾਈਟ h ਹੈ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ mgh। ਕੱਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰੋ? ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ mgh। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਟਾ? काइनेटिक एनर्जी मेरे को आएगी K इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर, और u की वैल्यू इतने कितनी आ? 0। मान लो कि इनिशियली बॉडी इज ड्रॉप्ड, है ना? मान लो कि बॉडी नु ड्रॉप कराया सी, द बॉडी इज ड्रॉप्ड, इतने लिख लो ड्रॉप्ड। बॉडी नु मैं ड्रॉप किया, जो ड्रॉप करिए इनिशियल स्पीड 0 होंगी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होंगी है, तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी आ गई? 0। हुण पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी नाउ मैकेनिकल एनर्जी की लिखा इनू? कैपिटल ई एम लिखदा, मैकेनिकल एनर्जी ई एम। तो ई एम की वैल्यू बेटे मेरे को जी आ गई, वो कितनी आ गई पुत्रों? दिस इज इक्वल टू यू प्लस के। स्टैप बाय स्टैप चलांगे ना, काली ना करो। यू की वैल्यू एम जी एच, के की वैल्यू 0, तो मेरे को टोटल एनर्जी जी आ गई बेटे वो आ गई एम जी एच। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे को 1। लो जी, किसी को कोई शक? ए पॉइंट की स्टोरी कंप्लीट होगी। ए पॉइंट ते टोटल एनर्जी एम जी एच आई है, बी ते भी इन्नी होनी चाहिए, सी ते भी इन्नी होनी चाहिए, फिर कहानी सैट आउंदी है। नहीं तो आप गलत हाँ, नहीं तो तुसी नेचर नूं गलत प्रूव कर दोगे। ये भी दसा तुहानूं, जे तुहाडे तीनों पॉइंटां ते मैकेनिकल एनर्जी कंजरवेशन ना होया ना, तो इसदा मतलब तुसी नेचर नूं गलत प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं, आ जाओ। एट पॉइंट बी, बी पॉइंट ते आ जाओ। बी पॉइंट ते की होया बेटा? पहला तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू, हाँ जी कितनी लिखा इत्थे? पोटेंशियल एनर्जी हुण एक्स डिस्टेंस कवर हुई आ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी किहदे करके होंदी बेटा? बोल दो। virtue of its position, वर्च्यू ऑफ हाइट ड्यू टू हाइट सर। हाँ, हाइट कितनी आ? mgh minus x। शाबाश, हाइट h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h माइनस एक्स। बेटे जिन्हों समझ नहीं आता माइक ऑन करो, बोल दो, इन्नी खुली छुट्टी किसी ने नहीं देनी। ठीक है ना, आ जाओ। एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हाफ एम, इत्थे वेलोसिटी होगी v स्क्वायर। हुण जे मैं इहनूं सम करूंगा तो कहानी होर ही बन जू, mgh आऊ कि नहीं आऊ? बोलो। जे मैं दोनों सम करदा तो की mgh बनदा? फिर इन्ना तो नहीं बनता। नहीं बनता। ਇਹਦਾ मतलब की नेचर गलत है? नहीं सर ना, ਆਪਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। नेचर गलत नहीं हो सकती। ਆਪਾਂ गलत हो सकते हैं, ਆਪਾਂ गलत हो सकते हैं, नेचर गलत नहीं होगी कदे भी। 100% सही है नेचर। आजो चक दो काम नूं। देखो v स्क्वायर दी वैल्यू कैलकुलेट करांगे, क्यों? बिकॉज तुसी देखो a तो b तक मोशन जिहड़ी हो रही आ ਉਹ ਚ एक्सेलरेशन हैगी आ +g। चेक करियो है कि नहीं है? सही है। तो ਇਹਦਾ मतलब a भी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर एक्सेलरेटेड मोशन ए बी मोशन दे वास्ते v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला ला दा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला मैं ऊपर लिख देना इधर।
ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ, v ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪਲੱਸ 2 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਤਰ, a ਦੀ G। ਵੈਲਿਊ जी a ਦੀ ਵੈਲਿਊ g ਪਲੱਸ ਦੀ g, ਔਰ ਨਾਲ s ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂ, X। H h ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, x ਲਿਖਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ab ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ b ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ c ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ac ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 2gx v ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2gx, ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟਣੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ k is equal to half m v square ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2gx ਐਂਡ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰੋ, अरे mgx कितनी आ गई रे, है MGX। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜੋੜ ਕਰਿਆ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਨਾਓ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ, MGH। ਨਾਓ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ em, ਸਟੈਪ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, u plus k ਐ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜੀ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਰੇ ਦੀ ਮੋਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 2-4 ਪੇਜ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰ ਪੇਪਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੇਪਰ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਪੇਪਰ ਮੁੱਕ ਜਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਊ ਵੀ ਹਟ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂ ਫਿਰ, ਹੈ ਓਏ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਸਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਨੰਬਰ ਨਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ 100% ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਸਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਲੋਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਨੇਚਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿਤੇ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ Zero। ਜਾ ਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਹਾਂ जीरो से ਪਹਿਲਾਂ हाइट ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ u is equal to 0, 0 ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਈਟ 0, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ 0, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ 0। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ K is equal to half m capital V square, half m V square capital V square, ਹਾਫ m ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ v, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ v ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ, ਮੋਸ਼ਨ BC ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ AC ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਖੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ AC ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਓ ਨਾਓ ਫॉर ਮੋਸ਼ਨ AC, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਫॉर ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ AC, ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ AC ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਤਾ, कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू एज पर टोटल हाइट है h,
ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ h ਕਵਰ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਚ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ V ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ 2gh। ਸੋ ਦ ਮਕੈਨੀਕਲ so the kinetic energy K is equal to half m v square ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2gh ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਤੇ kinetic energy ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਆ ਗਈ mgh। ਨੇਚਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰੋ? ਐਡ ਕਰ No, ਦੋ, ਆਨਸਰ sir. ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ the mechanical energy, now the mechanical energy em is equal to u plus k। ਸ਼ਗਨ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਸ਼ਗਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 0 plus mgh, 0 plus mgh is equal to mgh। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ, ਫਨਾਜ਼ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ? Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਫਨਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਲੀਵ ਓਕੇ। ਸਰ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਏ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੋ। ਸਰ ਟਾਈਪ ਲਾਈਏ ਬਈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 2 ਐਂਡ 3 ਲਿਖੋ। ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 2 and 3 we see that mechanical energy remains conserved। we see that, लिखो जल्दी, we see that mechanical energy remains conserved, mechanical energy remains conserved for a body falling freely under gravity, for a body falling freely under gravity। ਕਿਸੇ gravity ਦੇ ਅੰਦਰ free mechanical energy remains constant। from equation 1 2 and 3 we see that mechanical energy remains constant for a body falling freely under gravity। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂ? ਸਭ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਸਭ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 0। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ h ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, mg ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਹਾਈਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹਾਈਟ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵਧੂਗੀ, ਜੇ ਹਾਈਟ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘਟੂਗੀ। ਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਸਟ ਇਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹਾਈਟ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਘਟੂਗੀ ਪਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵਧੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰਹੂਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਖੋ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ A B ਤੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡਾ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਾਈਟ। ਹਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਈਟ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਹੈ h। ਠੀਕ ਆ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਆ 0, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ x ਬਰਾਬਰ 0। ਠੀਕ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ x is equal to h, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ h ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ, ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ mgh ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਇਹ? em, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ એનਰਜੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ એનਰਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਾਟਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ એનਰਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનਰਜੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનਰਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਔਰ ਹਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। A ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? A ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਤਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 0 ਸੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ mgh ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ mgh ਤੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋ ਗਈ 0, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ mg ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਹਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈਟ ਘਟੂ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਘਟੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ y ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ x ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਊਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। A ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਟ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 0 ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਕਿਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ U ਦਾ। ਮੈਨੂੰ U ਲਿਖ ਦੇਣਾ, U ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? और दोबारा समझाओ, स्ट्रेट लाइन बनाई है जिथे तुसी। ਬੇਟਾ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ y ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ x ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਜੇ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -x ਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਲੋਪ ਆ ਸਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਹਾਈਟ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਦੱਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? 0। ਓਕੇ, mgh ਹਾਈਟ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ mg, ਬੇਸਿਕਲੀ x ਆ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ h ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਟਦਿਆਂ 0 ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਹਾਈਟ। ਹਾਈਟ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਘਟੂਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਸਟ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘਟੀ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਵਧੀ ਤਾਂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਵਧੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ k ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। k ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? mgh ਹੋ ਗਈ ਸੀ। mgh ਹੋ ਗਈ ਸੀ। mgh ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗਾ। ਸੌਰੀ, ਇਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰ ਵੱਲ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ k ਦਾ। ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ k ਵੱਧਦੀ ਆ, h ਘਟੂਗਾ, ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? h ਘਟੂਗਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘਟਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਊਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਹ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਆ, ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਆ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ, ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ mgh ਆ ਜਾਊਗੀ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ। ਇਧਰ ਵੱਲੋਂ એનર્ਜੀ ਲਿਖ ਦਿਓ।
ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, टॉपिक बहुत अच्छा है। टॉपिक का नाम लिखो, लिखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फॉर अ स्प्रिंग। बेटे एक स्प्रिंग दे वास्ते मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन आपां ये पढ़ना, आपां पढ़ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फॉर अ स्प्रिंग। किसी स्प्रिंग दे वास्ते मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन किद्दां करांगे आपां, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ डिस्कशन है बेटा, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ स्प्रिंग ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्लैशबैक ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ स्प्रिंग ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰੋ, 1 2 ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਵੇਂ ਪਾ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਕਾਚਾ ਮਾਚਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਜੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬॉडी ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ F ਫੋਰਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਬਈ? Say yes. हाँ याद होगा। चेक आ गई, ले लो। चेक कदों दी पता ना तुहानू है भाई? Important. Yes sir. हाँ ये आपे आ गई है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। जे एक्स इथे डिस्प्लेसमेंट टोटल होवे, ओके, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स हुंदा है, गल पढ़ाई हुई तुहानू हुक्स लो, ठीक है। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਈ ਸੀ, ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ O, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ P, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਐਟ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਫ kx ਸਕੁਅਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਓਕੇ, k ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਹੇਅਰ k ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, k ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? k ਹੈਗਾ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰੋ? k ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग दी नेचर ते डिपेंड करदा, ओदे मटीरियल ते डिपेंड करदा। काम दी गल ते आओ, मैं की कीता? हाँ बोलो सर, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। आ जाओ। तो बेटा देखियो ध्यान दे नाल, मैं की कीता, मैं इस स्प्रिंग नू स्ट्रैच कीता, स्ट्रैच करके मैं किसी भी पॉइंट ते ले गया, जेड़े पॉइंट ते मैं लेके गया उस पॉइंट ते आ पॉइंट P तक खिंच लिया मैनू। हुण O पॉइंट तां रहा, P पॉइंट तक मैं ले गया, डिस्प्लेसमेंट करती x, और इस पॉइंट ते पोटेंशियल एनर्जी इन्नी है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये गल तुहाडे क्लीयर हुंदी आ, ध्यान नाल सुन लिओ। मान लो भी एक्सट्रीम पोजीशन साडी इधर आ, ओके, एक्सट्रीम पोजीशन इधर आ, यानी कि ये डिस्टेंस हैगी है x इज इक्वल टू प्लस r, आ x इज इक्वल टू 0, और इन्नी दूर इधर भी है, ठीक है। मतलब स्प्रिंग इकट्ठा हो जाऊगा, ओके, स्प्रिंग स्ट्रैच कर जूगा, इकट्ठा हो जू इत्थे, तां इत्थे मेरे कोले आ जाऊगा x इज इक्वल टू माइनस r। मेरी गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? मैं ये मन्निया, मैं ये गल मन्नी पुत्रो कि स्प्रिंग नू जे मैं इथों तक स्ट्रैच कर ला इस पॉइंट तक, तो मेरे को एक्स की थां ते मैं कैपिटल R रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर हो जाऊगी। मैं इत्थे छड्डिया जदों तो एकदम स्प्रिंग अंदर नूं भजूगा ना, इथों तक तो उसकी स्पीड वधूगी, फिर उस तो बाद मीन पोजीशन तो जो अगे जाऊगा, आ मीन पोजीशन है साडी, जदों इस तो अगे जाऊगा, हुण स्प्रिंग बाहर नूं धक्का मारना शुरू कर दूगा,
ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਪਰਿੰਗ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਾ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਊਟਵਰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਹਿਣਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਨ ਦ ਵੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ x -r ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕੂਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂ ਪੁੱਤਰੋ? ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਐਟ x +r, x +r ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ u ਹੈ ½ kr² ਐਂਡ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ k 0। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੁਕ ਜੂਗਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਦੋਂ? ਕਰੋ। So yes. ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ? 0। ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 0 ਆ। ਜੇ ਸਪੀਡ 0 ਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 0, ਬਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ? ½ kx²। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ½ kx² ਹੋਊਗੀ, ½ kr², ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ em = 0 + ½ kr² ½ kr²। ਇਹ ਬੇਟਾ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ½ kr² ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਚੱਕਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਐਟ x = 0, ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ x ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0। ਜਦੋਂ x 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ u ਆ ਉਹ 0 ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ k ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ½ kx² ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ½ kx² = ½ mv²। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ = ½ mv² = ½ kx²। ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਹੋ ਗਈ, ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਅਗੇਨ 0। ਤਾਂ ਐਟ x = -r, ਇੱਥੇ x = -r ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ½ kr², ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰਿਪੀਟ ਮਾਰਤਾ, ਐਂਡ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 0 ਤੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਉਨੀ, ਐਂਡ em = ½ kx², ½ kr²। ਠੀਕ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ એનર્ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਾਉਂਗੇ, ½ kx² ਨਹੀਂ r² ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ। ਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ, ਇਹ r² ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ½ kr² ਟੋਟਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ½ kr², ਇੱਥੇ ਵੀ ½ kr²। ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੁਆਇੰਟ, 2 ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਮੀਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਪਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ F = kx, ਉਹ ਫੋਰਸ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰੋ। ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਏਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏ,
ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ EM, ਠੀਕ ਹੈ, EM ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਸੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਦੀ, ਹਾਫ KR²। ਇਹ ਫਿਕਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ r। ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਧਰ ਆ ਉਨੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ r। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰਤਾ ਸਭ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ y ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ x ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ y ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ x² ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ y ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ x² ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਜਲਦੀ ਸੇ ਬੋਲੋ। ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੋਲੋ? ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ r ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹਾਫ KR², r² ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ। u ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ r²। ਇੱਕ ਪਾਸੇ u, ਇੱਕ ਪਾਸੇ r²। ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੂਗਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ r ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 0 ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ 0 ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਬਣਾਇਓ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਪੁੱਤਰੋ? ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ U ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਸਟ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ? ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 0, ਇੱਥੇ ਵੀ 0, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 0, ਔਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ? ਹਾਫ KR²। ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਪਰਿੰਗ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ? ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਓਬੇ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ, ਮੀਨਸ ਸਪਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਪਰਿੰਗ ਫੋਰਸ KX ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ।